السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا بالهيستولوجي عن الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي. نحن الجزء اللي هو اسمه التريكيا، الهوائية. The respiratory system provides for exchange of oxygen and CO2 to and from the blood. The respiratory system has two portions: a conducting portion, which consists of all air passages that lead to sites of respiration within the lungs, such as trachea and bronchioles, where respiratory portion, where gas exchange actually occurs, consisting of respiration bronchioles, alveolar ducts, and alveoli in the lungs. إذن الريسبيراتوري سيستم هو المسؤول عن عملية التبادل الغازي اللي هو الأكسجين والCO2 اللي تصير. الريسبيراتوري سيستم عنده جزئين: جزء أنابيب توصيل أو ممرات هوائية، والجزء اللي الرئة اللي جا داخل الرئة اللي يصير بعملية التبادل الغازي. conducting portions اللي هي الممرات الهوائية all the air passages that lead to the sites of respiration within the lungs such as trachea and bronchioles. إذن هو كل الممرات الهوائية طريق اللي يمر بالإير لحد ما يوصل المناطق داخل الرئة اللي يصير بها التبادل الغازي. هذه كلها أسميه conducting portions. respiratory portion الغاز exchange actually occur المكان اللي يصير به عملية التبادل الغازي داخل الرئة، مثل إيش؟ respiratory bronchioles, alveolar duct and alveoli in the lung. كلها هذني alveolar ducts والالفيولاي كلها الحويصلات الهوائية موجودة داخل اللنج. أول جزء هسه راح ناخذه التراكيا. التراكيا is a short flexible air tube about 2.5 cm in diameter and about 10 cm long. إذن هو عبارة عن أنبوب توصيل للهواء يكون قصير ومرن، القطرة 2.5 وطوله تقريبا 10 سنتيمتر. زين conduit for it serve as conduit للأير، يوصل لنا الهواء. إضافة إلى توصيل الهواء الجدران مالته تنقي and humidify the inspired air. الهواء اللي يدخل لي بالشهيق inspired air هي ساعدة إنه ينقيه من ذرات الغبار العالقة به وhumidify يرطبه. The trachea extends from the larynx to about the middle of the thorax. إذا مكانها تمتد من الحنجرة وإلى منتصف التجويف الصدري. Then it's divided into two main bronchi. إذا تراكيا قصبة هوائية، بعدين تبدي تنقسم إلى برونكاي، two bronchi. هذا السلايد عندنا التراكيا، هذه التراكيا قلنا short tube، هذا short tube 2.5 الدايمتر مالته، اللونج مالته تقريبا 10 سنتيمتر. من يجي ينقسم راح ينقسم إلى primary bronchi. أول انقسام إلى كل وحدة من هذني يسميها primary bronchi، وكل وحدة هي هاي راح توصل لنا إلى رئة. upper respiratory tract الجزء الأعلى من respiratory tract يشمل النيزل cavity تجويف النيزل، هذا تجويف الأنف، الفارنكس هذا البلعوم، واللارنكس الحنجرة. وعندنا lower respiratory tract اللي تبدي بالتراكيا، بعدين هاي primary bronchi واللungs. The lumen of trachea stay open because of the arrangement of series of cartilaginous rings. إذا القصبة الهوائية أحتاج تبقى مفتوحة ما تنغلق. شنو اللي يضمن لي هذا التجويف مالتها يبقى مفتوح؟ بسبب وجود أقراص غضروفية على شكل حرف C shape cartilaginous rings. هذه الرينجز هي تحافظ لي على الشكل مالت التراكيا وتبقى مفتوحة. The wall of the trachea consists of 4 definable layers. جدار التراكيا يتكون من 4 طبقات. الأولى طبقة الميوكوزا، من شنو تتكون؟ ciliated pseudostratified epithelium and an elastic fiber rich lamina propria. إذا تتكون من pseudostratified مطبق الكاذب اللي يكون ciliated اللي بيه زغابات and an elastic
fiber rich lamina propria. B elastic lamina propria. بعد شنو الطبقة الثانية submucosa اللي هي denser connective tissue than الlamina propria. إذا B طبقة connective tissue مالته تكون شوية أسمك من الlamina propria. الطبقة الثالثة cartilaginous layer اللي هي composed of C-shaped hyaline cartilage. إذا طبقة غضروفية نوع الغضروف اللي بيها اسمه hyaline cartilage نوع الهايلين. الطبقة الرابعة الادفنتيشيا اللي هي composed of connective tissue bind التراكية to adjacent structure. هي اللي تربط التراكية بالتراكيب المجاورة. زين بش بيها الادفنتيشيا؟ largest blood vessels, nerves that supply the tracheal wall, as well as the larger lymphatic that drain the wall. إذا بيها الأوعية الناقلة للدم، بيها الأوعية الناقلة لللمف، وبيها الأعصاب nerve supply. A unique feature of the trachea is the presence of series of C-shaped hyaline cartilage that are stacked one on top of each other to form a supporting structure. ومثل ما قلنا ال C-shaped hyaline cartilage وجود الغضروف هي ينطي دعامة هيكلية للتراكية، وأيضا هو اللي يحافظ على اللومن مالتها يبقى مفتوح، التجويف مالتها يبقى مفتوح. The trachealis muscle is made of elastic fiber tissue and smooth muscle. They bridge the gap between the free ends of the C-shaped cartilages at the posterior border of the trachea, adjacent to the esophagus. إذا قلنا بأقراص هايلينية غضروفية على شكل حرف C-shaped cartilages. بما أنه C-shape هذه يعني أكو هنا جزء ما بي غضروف. هذا شنو اللي موجود بهاي المساحة أو اللي يربط هذه النهايتين؟ موجود عندنا تراكيالس مصل. هذه تراكيالس مصل شبيها؟ بيها عضلات ملساء وبيها إلاستيك فايبر. زين مكانه وين هذا النهاية؟ بالمجاور إلى أو البوستيريور الجزء الخلفي يعني تراكيا بموازاتها وخلفها راح يكون الإيزوفيغس المريء. فالجزء اللي يكون مجاور للمريء هو اللي يكون مو الجزء الغضروفي، الجزء اللي بيه التراكيالس مصل. هذه طبقات التراكيا. سلايد عندنا هذه الأولى الميوكوزا، بعدها تجي سب ميوكوزا، بعدها تجي عندنا الكارتلج. هذه الكارتلج شوفوا هذا قلنا سي شيب، والأخيرة هي الأدفنتيشيا. هذا اسمه سي شيب اللي يربط النهايتين مالته، هي هاي مكان التراكيالس مصل. أيضا عندنا هذا السلايد يشرح لنا عن التراكيا. هذه التراكيا قصب الهوائية transverse section، وهذه الإيزوفيغس هذا المريء. زين هنا أنا قلنا هذا الجزء اللي هو يكون هايلين سي شيب هذا الغضروفي، نهايته الطرفين اللي قلنا مجاور للإيزوفيغس هو عبارة عن تراكيالس مصل. زين هذا ينطينا مرونة. وجود الهايلين يحافظ لنا على تجويف القصبة الهوائية يبقى مفتوح. وجود هذا الجزء المطاطي يسمح لنا أكو مرونة بالحركة. إذا نريد نبلع مثلا يبلع الأكل بمجال إنه ينزل، بس وجود الغضروف حتى لا يسد لنا التجويف التنفسي. أوكي. الإبيثيليال قلنا هي سيليات السيدو ستراتيفايد كولومينال إبيثيليال. هذا السلايد عندنا شوفنا الطبقات مالت التراكيا. هذه الطبقة الأولى، هذه هي السيدو ستراتيفايد سيلياتد كولومينال إبيثيليال. يجي بعدها هاي اللامينا بروبريا. هذه اللامينا بروبريا هذه الطبقة الأولى الميوكوزا. بعدها شي يجي عندنا السب ميوكوزا، هذه السب ميوكوزا. وعندنا هذه طبقة الهايلين كارتلج، هذا الهايلين كارتلج. والطبقة الأخيرة هي الادفنتيشيا. هذه هنا عندنا جزء شوية مبين من التراكيالس muscle. The tracheal epithelium has 5 major cell types.
نوع طبقة الإبيثيليوم الموجودة بالتريكيا هي نفسها الإبيثيليوم اللي موجود بكل الريسبيراتوري سيستم، واللي هو عنده 5 أنواع has 5 major cell types، 5 أنواع أساسية من الخلايا: ciliated columnar cell، mucus أو goblet cell، basal cell. أيضا عندنا brush cell and small granule cells also present بس ب small numbers بعدد أقل. الأول نوع ciliated columnar cells are the most abundant، أكثر نوع سائد. Cilia appear in histological section as a short hair-like profile projecting from the apical surface. إذا من نشوف الخلية columnar يعني اسطوانية الشكل، السيليا الزغابات تبين بيها بالطرف مالتها بالأبيكس، مشان نقول بالرأس مالتها بالطرف العلوي من عندها تبين مثل شعرايات projecting زوائد تشبه الشعراية. زين كل خلية تقريبا بيها 250 زغابة، 250 سيليا. The cilia provide a coordinated sweeping motion of the mucus coat from the farthest region of the air passages toward the pharynx. إذا السيليا شنو فائدتها؟ تنطينا sweeping motion بها فد حركة مثل متموجة مثل تكنس، هذه تدفع لي المخاط من أبعد نقطة من الأير passages وتدفعها باتجاه الفارنكس باتجاه البلعوم. إذا حركة الزغابات هي اللي تحرك لنا الميوكس وتدفعه تكنسه وتدفعه. In summary, the ciliated cells function as a mucociliary escalator, serve as an important protective mechanism for removing small inhaled particles from the lung. إذا أهميتها أو وظيفتها هي لها دور مهم ب protective mechanism. ليش؟ لأن removing small inhaled particles from the lungs هو بحركة الميوكاس اللي بذرات اللي الصغيرة اللي عالقة بيه، وحركة السويبينج مالته هي راح تدفعها للفرنكس لتجويف البلعوم، هي اللي تدفعها خارج الرئة. Mucus cells are similar in appearance to intestinal goblet cells. They are interspersed among the ciliated cells and also extend through the full thickness of the epithelium. إذا النوع الثاني من الخلايا اللي هي الميوكاس سيل اللي هي مشابهة للجوبلت سيل اللي هي موجودة بالأمعاء بالintestinal goblet cell اللي هي كنا سميناها unicellular gland يعني غدة تتكون من خلية واحدة وفارزة للميوكس. زين موجودة وين؟ موجودة تتخلل السيلياتد سيلز، إذا موجودة ما بين السيلياتد سيلز، وأيضا موجودة على طول طبقة الإبيثيليوم اللي موجودة بالريسبيراتوري أو بالتراكيا. أيضا brush cells are columnar cells that bear blunt microvilli. The basal surface of the cells is in synaptic contact with afferent nerve endings. Thus, the brush cells is regarded as a receptor cell. إذا النوع الثالث من الخلايا هو البراش سيل، أيضا columnar cells هي اسطوانية زين بيها مايكروفيلاي. إذا مايكروفيلاي أيضا نوع من زوائد بس تكون أصغر من السيليا. The basal surface القاعدة مالتها السطح القاعدي منها يكون باشتباك مع نهايات عصبية بيها nerve endings، فهذه النيرف endings لهذا البراش cells تعتبر كريسبترات is the receptor cells خلية مستقبلة. Small granule cells Kilchewski cells contain secretory granules part of the diffuse neuroendocrine system. إذا النوع الرابع هي الكيلتشيسكي cells. شنو هي؟ شبيها بها granules تفرز granules فارزة secretory granules، وبعد هي تعتبر كجزء من الديفيوز neuroendocrine system، يعني هي تابعة للنيوروإندوكراين سيستم، يعني تفرز مواد مشابهة للمواد اللي تفرزها الخلايا العصبية أو تفرز هرمونات تأثيراتها على النيورونز على الأعصاب. Basal cells stem cells from which the other cell types arise. النوع الخامس والأخير هي البيزل cells، هي الخلايا الأساسية اللي بحالة انقسام وهي مصدر from which other cell types arise، هي اللي
تنقسم وتنتج لنا بقية أنواع الخلايا. هذا السلايد عندنا يوضح لنا الخلايا الموجودة بها أنواعها. هذه pseudo stratified ciliated columnar epithelium، هذه هي الخلية، وهذه هي السيليا، هذه الزغابات. باش عندنا البيزمنت ممبرين، هذا البيزمنت ممبرين مالتها. هذا من نقاط البيض هي الجوبلت سيل. بعد البيزمنت ممبرين يجي اللامينا بروبريا، هذه هي طبقة اللامينا بروبريا. بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا واضح إن arteriole وفينيول، هذا الفينيول وهذا الارتريول. باش عندنا هايلين كارتلج، هذه طبقة الهايلين كارتلج، وهذه هي السابلميوكوزا. باش عندنا البيزمنت ممبرين and lamina propria. A thick basement membrane is characteristics of tracheal epithelial. إذن علامة مميزة ممكن نشوفها من الابيثيليا مالت التراكيا إنه البيزمنت مالتها البيزمنت membrane مالتها يكون thick. وين مكانه؟ beneath التراكيال epithelial. إذن الابيثيليال بعدها مباشرة هي البيزمنت membrane. بعد عندنا شنو؟ اللامينا بروبريا. شنو هي اللامينا بروبريا؟ هي عبارة عن typical loose connective tissue. Very cellular, containing numerous lymphocytes, plasma cell, mast cell, eosinophil and fibroblast. إذن هي connective tissue وبها هواية أنواع من الخلايا، وبها lymphocytes وبلازما cell, mast cell وغيرها. Lymphatic tissue is consistently present in lamina propria and some mucosa of the tracheal wall. It's also present in other parts of the respiratory system involved primarily with air conducting. إذن النسيج الليمفاوي موجود بطبقة اللامينا بروبريا وبالسبميوكوزا والتراكيال وول. بعد شنو؟ ممكن أيضا نلاقيها ب other parts of respiratory system involved with air conducting، يعني المجاري التنفسية اللي تنقل لي الهواء وتوصله إلى الرئة. أيضا نلاقي lymphatic tissue.